آپ کی ملاقات کرواتے ہیں پاکستان کے معروف سٹنٹ مین سلطان گولڈن سے، جنہوں نے تیز ترین ریورس کار دوڑانے کا عالمی ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ سلطان گولڈن نے تیز ترین ریورس ڈرائیو میں 1 میل کا فاصلہ 57 سیکنڈز میں طے کیا۔ تیز ترین ریورس ڈرائیو کا ریکارڈ امریکی سٹنٹ مین نے 2022 میں قائم کیا تھا، اور جو امریکن سٹنٹ مین ہیں انہوں نے 2022 میں تیز ترین ریورس کار ڈرائیو میں 1 میل کا فاصلہ 1 منٹ 15 سیکنڈ میں طے کیا تھا، اور سلطان گولڈن نے دور مقام سے ریورس ریمپ جمپ میں 121.72 فٹ فاصلے کا جمپ کیا۔ دور مقام سے ریورس ریمپ جمپ کا سابقہ جو عالمی ریکارڈ ہے وہ 89 فٹ 3.25 انچ طویل تھا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سلطان گولڈن، ورلڈ ریکارڈ ہولڈر، سٹنٹ مین ہیں۔ السلام علیکم سلطان صاحب، صبح بخیر، آپ کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ سلطان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو آپ کو بہت زیادہ مبارکباد، کس طریقے سے آپ نے یہ جو سٹنٹ ہے اسے 57 سیکنڈز میں مکمل کیا، ورلڈ ریکارڈ ہی توڑ دیا آپ نے۔ جی الحمدللہ، یہ اللہ کی مہربانی سے، پاکستان کی عوام کی دعاؤں سے، بلکہ مسلم امت کی کہیں دوست ہمارے جن کو سب کو پتہ تھا کہ یہ ریکارڈ کرنا جا رہا ہے، ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ پاک اس ریکارڈ میں مجھے کامیابی نصیب فرمائی۔ تو اس میں سے جو جیسے آپ نے کہا تھا کہ یہ جو ایک ہے فاسٹسٹ ریورس ڈرائیو، جو میں نے سب سے پہلے ریورس پر گاڑی ڈرائیو کیا، یہ ایک امریکن نے 2022 میں 1 منٹ 15 سیکنڈ اشاریہ 18 میں اس ریکارڈ کو بنائی تھی۔ اور اس کے لیے جو ہے نا، آپ اگر اس کا روڈ دیکھیں نا، وہ بالکل سٹریٹ ہے، سیدھا ہے، اس میں کوئی مطلب ٹھن نہیں ہے، کیونکہ ریورس میں ٹھن کو مطلب کور کرنا اس میں مہارت بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سیدھا ڈرائیو میں تو پھر بھی اس کا سسٹم گاڑی کا ایسی بنی ہوتی ہے، ریورس میں یہ نہیں ہوتے، اس کے لیے کوئی ایسی گاڑی میں سسٹم، آپ اس میں الٹریشن بھی گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کا یہ رول ریگولیشن ہے کہ آپ اس میں الٹریشن نہیں کر سکتے، اس میں موڈیفیکیشن نہیں کر سکتے، اس میں سیفٹی کٹ نہیں لگا سکتے۔ میں نے ویڈیو بھی آپ کو سینڈ کیا، آپ اس میں دیکھیں کہ گاڑی کے بالکل نارمل حالات میں ہوتی ہیں، اس میں کہ ہاں جو جمپ کی گاڑی ہے اس میں سیفٹی کٹ بھی لگتی ہے، اس میں موڈیفیکیشن بھی کر سکتے ہیں، اس میں آپ نہیں کر سکتے۔ اس میں جو ہے اللہ پاک نے مجھے بہت، میں کہتا ہوں اللہ پاک نے مجھے نوازا، اور اللہ رب العزت کے بعد میرے ساتھ جو میری سرپرستی ہوئی وہ جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے، اور اسی سرکار سے جو ہمارے 12 کور کی جو جنرل صاحب ہے راحت نسیم احمد خان صاحب، اور ہماری جو بلوچستان کی وزیر اعلیٰ ہے سرفراز احمد بختری صاحب، اور ڈی ایچ اے کوئٹہ نے تعاون کیا کہ ہم دن رات اس کے لیے، ہم نے 4 مہینے یہاں مسلسل اس محنت میں لگے ہوئے تھے، اس کے بعد ایک کامیاب یہ جو ہے یہ پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچی۔ زبردست۔ اچھا سلطان صاحب، بائک سے شروع ہونے والا آپ کا یہ سفر 90s میں شاید یہ شروع ہوا، جس طریقے سے آپ نے سٹنٹس کرنے شروع کیے، پھر یہاں تک آپ پہنچ گئے، اتنا طویل سفر تھا، سب سے مشکل دور کون سا تھا، سب سے مشکل ریکارڈ کون سا رہا آپ کا؟ میڈم میں سن 90 سے نہیں کروں، میں نے سن 87 میں تو عالمی ریکارڈ موٹر بائک کا بنایا تھا ہارسن کیٹل شو میں 249 فٹ، اور یہ جس میں غلط فہمی سے میں چونکہ یہاں پہ اپنا کام میں مصروف تھا، میں بھی اس پہ کوئی توجہ نہ دے سکا۔ اس کو سٹنٹ نہیں کہتے، سٹنٹ اس کو کہتے ہیں اگر آپ فلموں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جمپ آ رہا ہے، جمپ ہو رہا ہے، اور اس میں بعد میں اس پر جب کیمرہ کو کلوز کر دیتے ہیں تو وہاں پہ ہیرو نظر آتا ہے، جمپ کوئی اور کرتا ہے، اور اس جو جمپر ہوتا ہے اس کو سٹنٹ مین کہتے ہیں، اور جو ہیرو اصل ہوتا ہے نا وہ خود جمپ نہیں کرتا ہے۔ یہ یہاں پہ جیسے مطلب میرے جو ہے اس میں یہ موٹر سپورٹس ہے، اگر آپ اس کا گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں دیکھیں اس میں بھی سپورٹس کے شعبے میں آتا ہے، اور اس کے ایک جو ہے یہ بھی ہے کہ ان میں جیسے دنیا کے سب سے پاپولر گیم موٹر سپورٹ، اگر سپورٹس کی چینل ہم دیکھیں 10 سپورٹس ہے، سٹار سپورٹس ہے، اس میں سب سے زیادہ جو دکھائی جاتی ہے وہ موٹر بائک موٹر کار کے ایونٹس ہوتا ہے، اس کے بعد فٹ بال ہوتا ہے، اس کے بعد باقی شعبے آتا ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ میں اتنا وضاحت کر دوں، مشکلات اس میں کافی آئے، یہ میں سن 82 سے اس کام
कर रहा हूँ और बहुत मुश्किल आता है। और सुल्तान साहब, एक्सक्लूसिवली एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन्स पर अभी हम दिखा रहे हैं जो मोटर स्पोर्ट्स आपने शुरू की, जो बाइक से आपका ये सफ़र शुरू हुआ और कितनी ज़बरदस्त तरीके से आपका कंट्रोल है अपनी बाइक के ऊपर और किस तरह से आप उसको लेकर चल रहे हैं, इतने हाई जंप्स हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ की स्क्रीन्स पर अभी ये चल रहे हैं विजुअल्स। मैं यही जानना चाह रही थी कि कार जो है उस पर इस तरीके से स्टंट्स करना या फिर इस तरीके से चलाना उसको मुश्किल है, या फिर बाइक ज्यादा मुश्किल है? देखो, मैं एक छोटी सी वजह कि बाइक इसके लिए जो बनी हुई होते हैं वो स्पेशल जंप के लिए, जैसे हर बाइक इसमें रेसिंग बाइक भी होते हैं, मड बाइक भी होता है, बड़े बड़े जो है उसका हर चीज हर कंपनी ने बनाई। इस तरीके से कार भी जंप के लिए स्पेशल बनी हुई होता है। उसका कीमत इतना ज्यादा है कि हम सोच भी नहीं सकते। वो विदाउट ड्यूटी, अगर हम गूगल पे हम सर्च करें जिससे उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाई है, वो गाड़ी का कीमत अमेरिका में 25 करोड़ रुपया है विदाउट ड्यूटी। और अगर हम यहाँ लेंगे तो कितना 300% उस पर ड्यूटी, ये तो 1 अरब रुपया का बनता है। हमने तो नॉर्मल गाड़ियों के अंदर जो है उसमें से उसी को तैयार किया और उसका वो आते ही नीचे जब आ जाता है, इसमें इतना झटका लगता है कि इंसान, अब मैं मतलब बड़ी बात नहीं करूंगा, हमने एक जो जिस दिन में 13 दिसंबर को अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये रिकॉर्ड रिवर्स जंप किया, उससे एक दिन पहले 12 दिसंबर को मैंने रिहर्सल जंप किया था और उसमें से 165 फुट मैंने जंप किया। मगर वो हमने फिर इसलिए क्योंकि उसमें झटके बहुत ज्यादा लगे, उसमें यहाँ तक आदमी सोच नहीं सके स्टीयरिंग बाहर निकाला जाता है और सीने पे लगता है। ये जो चीजें होता है, ये मैडम बात ये है कि इसके लिए बकायदा प्रैक्टिस होता है, बकायदा प्रैक्टिस कर रहे थे और इसके अल्हम्दुलिल्लाह इस पर इसके बाद अल्लाह पाक ने मुझे इसमें कामयाबी दी। वैसे आपको खतरों की खिलाड़ी कहें तो वो गलत नहीं होगा, और जिस तरीके से आप अभी तक कर रहे हैं, आपने बताया कि 82 से आपका ये सफर शुरू हुआ है। मेरा ख्याल है 1995 की वो वीडियो है जो भी हम स्क्रीन पर चला रहे थे, बर्निंग कार जंप आपने किया था, वो मैंने फैसलाबाद में बर्निंग कार वाला, जरा वो बताइएगा। आगे भी वैसा ही कुछ रिकॉर्ड बनाने का इरादा है आपका? अभी जो ये जो मैं आपको वजाहत करूं, ये जो रिवर्स जंप है दुनिया में मैंने सबसे पहले मुतारुफ कराया। 1995 में मैंने जो है इसको वहां पे फैसलाबाद स्टेडियम के अंदर मैंने रिवर्स जंप किया, बर्निंग कार जंप किया। मगर उसके बाद मैं तबलीग में चला गया अल्लाह की मेहरबानी से। उसके बाद मैंने बोला शायद ये जायज नहीं होंगे, फिर मैंने फतवा लिया, कहते हैं जायज है। फिर बुजुर्गों ने भी इजाजत दी कि अल्लाह पाक जो है हमें इसका खैर का जरिया बनाए, लोगों के लिए शर का जरिया ना बनाए। अब हमारे नौजवान जो जिस तरीके से रोडों पे व्हीलिंग करे, रोडों पे मोटर बाइक कारों पे चला, ये इसके लिए अलाउड नहीं है। इसलिए अपने आप को भी हलाकत में डाल रहा है और अपने घर वालों को भी परेशानी में डाल रहा है। तो इसके लिए गवर्नमेंट को चाहे कि आप इतना पैसे जो है इसकी कंट्रोल करने के लिए लगा रहे नहीं हो, तो भाई इसके लिए हमें जमीन दे दे, इसमें एकेडमी बन जाए, सारे दुनिया के लोग नौजवानों को तैयार करके इसको सारी दुनिया में भेज जाएंगे, इसे लोग बाहर से भी आएंगे और जेर मुबादला भी लाएंगे। जो दूसरा रिकॉर्ड मैंने बनाया उसका नाम है फारदेस्ट रिवर्स जंप, जिसको मतलब जो रिवर्स में मैंने जंप किया उसके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, ये भी अमेरिका ने बनाई थी 2014 आपने पहले आप बताई थी। ये रिकॉर्ड के लिए आप गाड़ी में मॉडिफिकेशन भी करें, मैंने वीडियो भी आपको भेजी है कि उसके अंदर हमने सिक्योरिटी के लिए जो है उसमें जो है पाइपें वगैरह भी लगाई हुई। ये सब चीजें देखो मैडम, दुनिया में जब एक जंपर होता है उनके साथ इतना बड़ा टीम होता है कि प्लेटफॉर्म के लिए वो नहीं खड़ा होता है, प्लेटफॉर्म खुद नहीं बनाता है, और वो उसके लिए गाड़ी में के अंदर जो सेफ्टी किट नहीं लगाते, उसमें गाड़ी में मॉडिफिकेशन, ये सब मुझे खुद करना पड़ा। ये सब में अगर इस पर जो मैं दूसरे से करता है इसमें से करोड़ों रुपया और लगनी थी। तो लेकिन आपने जबरदस्त काम किया है, रिकॉर्ड तोड़े हैं। हम आपके मशकूर हैं कि आपने में जो सुल्तान गोल्डन साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो यही कहते थे कि ये स्टंट्स आपने घर में नहीं करने हैं, ये बगैर किसी सुपरविजन के और प्रैक्टिस के, ट्रेनिंग के ये नहीं किए जा सकते।